영적인 관점에서 말씀을 드리면 But let me tell you about something spiritual from the spiritual perspective. 원래 하나님이 사람을 만들 때는 하나님의 창조의 질서를 따라 지금처럼 이렇게 안 만들었다는 거예요. Once God created man, He didn't create man like that in chains. 본능에 충실하도록 이렇게 만들었다는 거예요. So we were created to follow our instincts. 사람 속에 이제 본능이 있는데 본능을 따라 사는 것이 가장 행복한 것이고 하나님의 창조의 질서에 맞는 것이다. 이렇게 말을 한 것입니다. And those people began to say that we have our own instincts and the best life for us to live according to our instincts. 그 본능은 잠자는 본능도 있죠. For example, the instinct of sleeping. 그 잠도 뭐 저녁에 자고 낮에 일하고 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 짐승들처럼 자고 싶으면 낮에도 자고 저녁에도 자고 지 멋대로 해야 된다는 거예요. 그래야 행복하다는 거예요. You're not supposed to set a time for sleeping. You can just sleep whenever you want to sleep. 먹는 것도 하루에 3끼 아침, 점심, 저녁 정해놓고 먹으면 안 된다는 거예요. 그냥 자기가 먹고 싶을 때 먹고 그냥 놀고 싶을 때 놀고 자연적이에요. You don't have to set the specific timeline for your meal because you can just eat whatever you want to eat whenever you want to eat. 사회 규칙도 학교도 몇 시까지 학교 와라 뭐 이것도 안 된다는 거예요. 그냥 지가 오후에도 가고 싶으면 가고 그냥 뭐 지가 가고 싶을 때 가야지 본능을 통제하면 안 된다는 거예요. In terms of the social rule, you can just do whatever you want to do. For example, students don't have to attend the school regularly because they can just go to school whenever they want to go and study. 그 중에 하나가 성적 본능을 말하는 것입니다. And one of them, they were talking about the sexual instinct. 꼭 자기 마누라 자기 남편을 정해놓고 저녁에만 둘이 보고 생각하면 안 된다는 거야. And you don't have to have the sexual life with one partner and spouse at night. 그 길 지나가다가도 그냥 아무 여자나 만나면 길거리에서도 해야 된다는 거예요. 길거리에서도. And you can just do whatever you want to do, even on the street. That was a claim of those people. 오늘은 이 여자하고 내일은 이놈하고 하고 그냥 자유롭게 살아야 된다는 거예요. You have to live as freely as possible. That was a claim of the 68 revolution espousers. 사실은 이 말은 그람시가 처음 한 말은 아닌 것입니다. Actually, this was not first spoken by Gramsci. 우리가 참 속아도 보통 속이 아닌데 고대 철학의 아버지 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 하는 그 고대 철학자들도 그렇게 말한 거예요. The ancient philosophers such as Socrates, Plato, and Aristotle spoke the same ways. 여자는 한 남자의 개인의 소유가 될 수 없다. Because 공동으로 소유해다 이렇게 말해요. Because they talked about the mutual sharing of women. 그러면 자식을 낳으면 이게 누구 새끼인지 모를 때는 그 자식은 국가가 관리해야 된다. 이게 플라톤의 국가 이론입니다. You know that when the offspring is made and there's no parents, that the children, the kids should be controlled and educated by the government. 전부 사탄입니다. 사탄. That's like the Satan. 그걸 세상 사람들은 뭐 대단한 철학자처럼 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 하니까 무슨 인류의 선생인 줄 알지만 개떡입니다. 개떡 그게. And people like to praise the philosophy of those ancient philosophers, but that's not a big deal. 그런데 기독교란 종교가 나타나서 마음 속에다가 종교 경찰을 심어놨다. But they claim that Christianity appeared and they have placed a religious officer, police officer, in people's mind. 그리고 본능을 억압한다는 거예요. And began to suppress the instincts. 그래서 기독교란 종교 때문에 하고 싶은 것도 못하고 아무 여자하고 붙어서 잠도 자야 돼 그것도 못하고 그래서 인간 속에 있는 기독교의 종교 경찰을 꺼내야 된다는 거예요. So because of this police officer called Christianity, people cannot do whatever they want to do willingly. So we have to take that police officer from out of people's 이와 mind. 같이 사는 하나님의 창조 질서에 제일 충실한 집단이 있는데 누구냐? 짐승들이라는 거예요. 짐승들. And they claim that the animals are the most faithful, the group of creatures that live most faithfully to their to the standard. 그래서 모든 인간은 짐승들처럼 살아야 된다는 거예요. So all the people
have to live like animals. 그때만이 참 행복이 온다. 이게 불란서 68 혁명인 겁니다. Thereby they can get the best happiness. 이 앞에 전 세계가 다 무릎을 꿇어버린 거예요. And the whole world collapsed before these appealings. 거기가 저 미국으로 건너가서 그게 거기서부터 힙시가 나오고 거기서부터 섹스가 나오고 다 인류 문화를 완전히 장악한 것입니다. 지금. And that's how, the American hippies come around. 자, 이것이 동쪽으로 와서는 볼세비키엠이 동쪽으로 와서는 중국을 먹었죠, 몽골 먹었죠, 동남아 일부를 먹었습니다. These Bolshevik revolutions succeeded in occupying a lot of Eastern Asian countries such as China, Mongolia, and a lot of Southeast Asian countries. 이것이 북한으로 들어와서는 또 무슨 옷으로 갈아입냐? 주체 사상이라고 하는 옷으로 갈아입는 것입니다. And this has changed its clothes. The communist ideology changed its clothes into Juche ideology in North Korea. 그 주체 사상의 옷으로 갈아입은 바로 이 공산주의가 남쪽으로 바이러스가 내려왔습니다. That communist virus began to spread to the south 북한의 통전부로부터 내려온 거죠. through the Unification Propaganda Ministry of North Korea. 이 주체 사상을 굉장히 반대하는 이 목사님들까지도 주체 사상이 뭐냐고 물어보면 잘 몰라요. 공부를 안 하니까. Even people who fiercely disagree with the ideas of Juche ideology do not have the concrete concept of what it is all about. 이것도 3개월 정도 공부해야 알지만 내가 간단한 말로 설명하겠습니다. 주체 사상이 뭐냐. Actually, we need to. You may have to study this for 3 months to get the sense of it. But I'm going to explain it in a second, 1분 안에 설명해요. in 1 minute, encapsulate the ideas. 인간에게는 두 가지 생명이 있다 이렇게 말합니다. Human beings have two kinds of life. 하나는 부모님으로부터 받은 육체의 생명이 있고 One life from the parents, 또 하나는 사람 속의 정신적 생명, 사회적 생명, 정치 결단의 생명 하는 이와 같은 육체가 아닌 또 정신적 생명이 있다 그럽니다. and another life from the society or the social life or political life. 그래서 육체의 생명은 부모로부터 왔고 So the physical life comes from the parents. 인간 속에 있는 정신적, 사회적 생명, 생각의 생명은 수령님이 줬다는 거예요. 수령님이. The psychological life comes from the dear leader. 그래서 육신의 부모를 어버이라고 부르고 김일성을 또 어버이라고 부르는 겁니다. So just like North Koreans call their parents parents, and they also call the Kim Il-sung as their parent. 그러니까 엄마, 아빠, 육체의 생명을 준 친부모보다가 실제로 나라고 하는 내 본체라고 하는 정신적 생명을 준 수령님이 진짜 부모라는 거예요. 이제 And they regard Kim Il-sung as their real parents. 인간의 영혼을 완전히 틀어진 거죠. This is the fall of a soul. 이게 바로 주체 사상입니다. This is a Juche ideology. 그러니까 대한민국에서도 지금 주체 사상을 따르는 사람들은 자기 속에 있는 생각, 이념, 사회적, 육체 말고 모든 정신적 생명을 수령님께 다 갖다 바친 자들입니다. So those Koreans who are following the Juche ideologies have surrendered their heart, their mind and body to Kim Il-sung and his family. 그것을 바로 뭐라 그러냐? 주체 사상이라고 하는 것입니다. That is called the Juche ideology. 그리고 한국 안에 이승만 대통령이 우리나라를 건국할 때에 And when President Syngman Rhee founded the nation, 강렬하게 저항하고 반대했던 남노당의 박헌영의 세력이 있습니다. there was a group of people that fiercely protested against the founding of this nation. 그들이 이승만에게 제압을 당하고 땅속에 숨어 있다가 They were suppressed by Lee Seung-man and they were hiding in the underground. 대한민국이 성장하는 성장통에 항상 요놈들이 대가리를 내밀고 올라오는 것입니다. And in every watershed moments in Korea's development, when there's a pain of growth, they began to show themselves. 4.19 때 올라왔죠. It's a case of April 19th uprising, 탈을 갈아 쓰고 올라오는 겁니다. changing their masks. 그러나 박정희의 5.16 혁명에 눌려서 다시 땅속으로 들어갔습니다. They were once suppressed by the March 16th revolution of Park Chung-hee. 그 후에 부산 출신인 김영삼, 전라도 출신인 김대중의 민주화 운동의 이놈들이 다시 올라타게 된 것입니다. And after that, they jumped on the bandwagon of the democratization movement
그리고 그 후에 월드컵 4강 할 때 응원단으로 다시 올라타게 된 것입니다. And also, they began to jump on the bandwagon during the 2002 World Cup games. 우리는 월드컵 4강 할 때 그 마스 게임 할 때에 꿈은 이루어진다 하는 것을 우리는 월드컵 결승의 꿈인 줄 알고 막 박수를 쳤습니다. 국민들이. We were cheering for the Red Devils because they were waving the slogan of the dreams come true. We thought that the dreams of Korea, right? 그들은 벌써 언어의 혼란을 통하여 자기들의 세상, 주체사상의 세상, 공산주의의 꿈이 이루어진다. 거기다 암호를 걸어놓은 것입니다. But they were actually trying to instigate the people using the mass game or the car section. 점점 그들의 세력은 확대되어서 이순희, 효순이 사건으로 또 올라탄 것입니다. And the Misun and Hyosun incident where two students, high school students, were killed by American soldiers. 그리고 세월호에 또 올라탄 것입니다. And also the Seoul Ferry movement. 대한민국이 성장하는 성장통에 사건만 있으면 거기 올라타는 것입니다. Whenever there's a growth of pain, they began to jump on the bandwagon. 6.29 선언에 올라타는 것입니다. And the Yugigu proclamation 광우병으로 올라타는 것입니다. and mad cow disease. 그리고 결국 마지막은 촛불 시위에 혁명을 일으켜 멀쩡한 박근혜를 끌어내고 이제 그들의 최후의 목표인 문재인을 갖다가 청와대에 박아놓은 것입니다. And through the candlelight protest, they dragged down Park Geun-hye from the office and installed their leader Moon Jae-in to the office. 그래서 문재인을 여러분들이 그냥 일반적인 정치 대통령으로 보면 안 되는 것입니다. So we're not supposed to regard Moon Jae-in as a regular politician. 이건 볼셰비키 혁명으로부터 출발한 이와 같은 과정을 통하여 문재인이가 나타난 것입니다. Because he has been established in the office through the Bolshevik revolution that happened in Russia. 그 문재인의 사명은 국내뿐이 아니라 전 세계가 지금 무너져 있는 공산주의를 대표하여 이제 볼셰비키 혁명으로부터 시작된 공산주의를 완성하기 위하여 나타난 대표 인물이 문재인인 것입니다. So Moon Jae-in is kind of a representative figure in the communist circle because he's been endowed with the mission to commonize a developed country using the communist propaganda that had failed in other nations. 사실은요, 부산 출신인 문재인이가 그 자신은요, 공산주의가 아닙니다. 그 사람은. Actually, Moon Jae-in is from Busan, and he himself might not be a communist. 근데 완전히 북한의 간첩들 이상으로 그들에게 둘러싸인 그 세력에 지금 대신 로봇 역할을 하고 있는 것입니다. But he is serving as like an avatar of the people surrounding him. 문재인과 함께 일했던 참여정부 노무현 때 일했던 우리 기독교의 대표적인 인물인 김성규 국정원장이 있습니다. No, there is Kim Seung-gyu. You may have heard about his name. He used to serve as the Minister of Justice and also the National Intelligence Service leader during the Nomuan administration. 그분은 대단한 사람입니다. He's a great guy. 그분은 출신이 호남 출신임에도 불구하고 He's from Honam, the Jeolla province, 저와 함께 목숨 걸고 애국운동을 하는 but 사람입니다. has been doing the patriotic activities together with me, risking his life. 사실 저의 정신적 멘토라고 보면 됩니다. Actually, he is a mentor of mine. 그 장로님이 나한테 하는 말이 목사님 내가 문재인하고 같이 장관을 해봤는데 법무장관할 때 장관해봤는데 청와대에서 문재인은요 공산주의가 아닙니다 이렇게 말하는 거예요. Kim Seung-gil once told me that, Pastor, actually I used to work with Moon Jae-in in the Nomuan's Blue House office, and I don't think he's a communist. 그러나 문재인은 밑에서 써주는 원고 그 다음에 주위에서 말하는 그 각본대로 안 하면 살해됩니다. 죽습니다. But he will be executed if he did not follow the instructions made by others around him. 그래서 저 미친 짓을 하고 있는 것입니다. That's why he's acting like a lunatic these days. 그 문재인은 저 악한 사탄, 영적으로 말하면 사탄, 세계로 말하면 볼셰비키 혁명을 최후로 마지막 완성할 사명을 가진 자가 바로 문재인인 것입니다. So Moon Jae-in is kind of a guy who harbors the mission to complete the Bolshevik Revolution. 그래서 그가 바로 대통령이 되자마자 그냥
좌우 앞뒤 사람도 필요 없습니다. 그 누구도 보지 않습니다. 이 사람은. So as soon as taking office, he never regards the opinion of anybody else's. 그들의 진지가 만들어준 대로 그대로 진로되는 것입니다. And he is just shouting out loud according to his communist principles. 대통령 되고 나서 여러분 비서를 임명할 때 보면 모릅니까? Look at the situations where he appointed the secretaries after assuming office. 임종석을 비서실장으로 임명했죠. Im Jong-seok as the chief of staff. 왜냐하면 그 사람이 주인입니다. 주인. Because Im Jong-seok is the actual leader. 그리고 김종인을 외교 특보로 임명했죠. And also Moon Jong-in as the national security advisor. 그 문종인이가 임명받자마자 미국 가서 무슨 짓을 했습니까? Right after he was appointed, what did he do? Flying to the United States. 어떤 학술 토론에 참여해서 이렇게 말했습니다. In an academic forum, Moon Jong-in said as follows. 이제 대한민국은 미국 없이 살 준비를 해야 된다. 이따위 짓을 한 겁니다. Now it's time for South Korea to consider managing their security without the U.S. assistance. 그리고 미군은 철수해도 우리는 스스로 살 준비를 해야 된다. 이따위 소리를 한 겁니다. Also, he spoke out something very ridiculous, like we have to be prepared to live independently without the help of the United States. 돌아오자마자 기자들이 그게 뭔 말이냐고 미국에서 한 말이 뭔 말이냐고 막 따지니까 And the reporters got to ask questions, what did you say in America? 나는 그것을 외교 특보로 한 말이 아니라 학자로서 한 말이다. 이렇게 해서 피해갔습니다. Made an excuse saying that I didn't say such a remark as the national advisor, a national security advisor, but as one of the professors, academia. 처음에는 그 말 듣고 언론이 발칵 뒤집혔었죠. But whole media got turned upside down. 그럼 우리나라 국민들이요, 이 멍청한 점이 하나 있어요. 우리나라 국민들이. When the Koreans are so stupid. 처음에는 들으면요, 펄쩍 뛰고 막 뒤집어져요. First, when they hear something shocking, they feel shocked. 2, 3일 지나고는 또 받아들여버려요. But after a couple of days, they are just become accustomed to the situation. 그래서 국민들의 이 어리석음을 문재인이가 잘 알아시는지. So Moon Jae-in is well aware about the temperance of the Korean people. 그래서 조국이도 막 임명하는 거예요. That's why he appoints Jo-guk. 왜 한 주일만 펄썩이다 지나면 또 받아들이니까. Because he knows that Korean people are accustomed to the situations. 우리 국민들의 치명적인 어리석음인 것입니다. That's the fatal weakness of we Korean people. 내가 청와대 앞에서 텐트를 치고 지금 이렇게 싸움을 시작했는데 After installing a tent right next to the Blue House, began to fight against the Moon Jae-in's tyranny. 이제 3개월이 지났습니다. And it's been about 3 months. 이따가 보면 하루에 3팀, 4팀이 막 데모하면서 2,000명, 1,000명 막 해서 프랭카드를 들고 청와대 앞으로 쫙 데모하면 지나가요. And sitting in the tent, I see large crowds passing by and using different slogans. 뭐 민주노총, 정교조, 뭐 이석기 부대 하고 뭐 그냥 막 지나가는데. For example, the Democratic Union of Laborers and the Isaki espousers and a lot of people. 근데 그 제일 앞에 든 프랭카드의 구호가 뭐냐면 미군 철수예요. You know what they say on the very first line of their placard? It says, withdrawal of the U.S. soldiers. 이제는 노골적으로 막 까놓고 하는 거지. They are very plain. 과거에는 미군 철수했다. 미군 철수 이렇게 말하면 경찰들이 잡아갔습니다. 옛날에는. Back in the days in the past when some group of people used a placard like no U.S. Army, then they were actually caught by the police. 이젠 대한민국 국민들이 완전히 무너졌기 때문에 지들 마음대로 하는 거예요. 지금 마음대로. But these days the Koreans have totally collapsed down, so they just do whatever they want to do. 그래서 이제 드디어 대한민국은 결단을 내려야 되는 것이죠. So it's time for a choosing. 김정은의 폼에 살든지 아니면 강렬하게 우리가 문재인 탄핵 운동을 해서 문재인 저놈을 끌어내든지 둘 중에 하나의 결정을 내려야 될 때가 왔습니다. We have to make a decision between the two, whether we live under the leadership of Kim Jong-un or remove Moon Jae-in from the office. 문재인이가 평창 동계올림픽에서 한 말을 여러분이 잘 보십시오. 이게 인간으로서 할 말인가? 미친입니다. 미친놈. This is what Moon Jae-in said in the opening ceremony of Pyeongchang Winter Olympic Games. 정상이 아닌 거예요. 정상. He's not sane. 이 원고를 누가 써줍니까?
who wrote this manuscript. 전부 주사파들이 이 원고를 써주는 거예요. The Juche followers. 이렇게 안 읽으면 문재인은 죽어요, 사형당해요. 자, 한번 들어보십시오. 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 자, 내가 존경하는 한국의 사상가 신영복이 누군가? 간첩의 왕입니다. 간첩. Who is Shin Young-bok? He's the king of the spies. 이 신영복 이름은요, 통역당의 간첩을 협조한 사람이 아니라 간첩 자체라니까요. And 이름은. Shin Young-bok was a spy himself, 그래서 1심에서 사형 선고를 받고 sentenced to death in the first trial, 2심에서 사형 선고를 받고 and also sentenced to death in the second trial. 대법원에 가서 싹싹 빌어가지고 무기징역으로 감형이 되었어요. You know, the Supreme Court, he pleaded innocent and he repented, kind of repented, so got reduced to a life sentence. 미전향 장교수로서 저는 작년에 2달 감옥 갔다 왔는데 이 사람은요 20년 살았어요. 20년. And 감옥 he was in prison for 20 years. 그리고 가짜 전향서를 쓰고 나와서 말하기를 난 전향 안 했다. 나오기 위해서 가짜를 썼다. 이렇게 주장했어요. And he wrote the fake letter of conversion. And after coming out from prison, he used to say that I didn't convert. 그리고 성공회대학교 교수 몇 년 하다가 3년 전에 죽었습니다. And worked as a professor of the Samgong University and died a couple of years ago. 그놈이 바로 신영복 간첩. And he is Shin Young-bok, he's a spy. 이놈을 놓고 문재인이가 뭐냐? 내가 가장 존경하는 한국의 사상가라는 것은 뭐냐? 모든 문재인이가 하는 말, 문재인이가 하는 정책, 문재인이 하는 모든 행동은 이 말 속에 다 들어가 있는 거예요. And everything is contained in this remark, whatever Moon Jae-in does these days. 그 후로부터 2년 동안 지 멋대로 막 달려온 겁니다. 지금. And after that, Moon Jae-in has been rushing towards his goal. 드디어 조국을 법무장관을 임명해서 인민공화국을 실현하려고 지금 이제 선전포고를 한 And 것입니다. finally, he has appointed Cho Guk as the justice minister and ready to proclaim the civil war to change his country into people's 정부에서 republic. 김진태 의원이 조국한테 밤중에 물었죠. 당신 사회주의자인가 물었습니다. During the hearing, Kim Jin-tae, Representative Kim Jin-tae asked a question to Cho Guk, are you a socialist? 그렇다 그랬습니다. 그렇다. And Cho Guk said, yes, I'm a socialist. 다시 물었습니다. 정양했는가 없었습니다. As another question, did you convert? 거기에 대해서는 대답할 수 없다 그랬습니다. I declined to answer to such a question. 근데 조국이야 말하는 사회주의자는요, 저 구라파가 말하는 사회주의를 말하는 게 You 아니니까요. know, socialism that Cho Guk is talking about is not the socialism in the European countries. 바로 공산주의를 사회주의로 바꿔서 말하는 겁니다. It's another term that's a communism. 결국 조국도 간첩으로 봐야 돼요. So Cho Guk could be regarded as a spy. 문재인도 간첩으로 봐야 돼요. And Moon Jae-in also a spy. 문제는 대한민국이 간첩에게 걸려들은 겁니다. The problem is that this country has been entrapped by the spy. 1,200만 성도 여러분, Dear fellow Koreans and Christians, 특별히 30만 목회자 여러분, especially pastors, 공부 좀 하십시오. you need to study. 이런 것도 모르고 아직도 문재인 편에 서서 줄줄 빨고 하는 And right now, still cheering for Moon Jae-in. 복음과 주체 사상은 공유할 수 없어요. You have to understand that the gospel and the Juche ideology or the communism cannot 아니, coexist. 사탄이하고 천사를 동시에 가지려고 하면 됩니까? How can you have both Satan and the angel at the same time? 그러면서 거꾸로 저를 비방하고 있어요. And they are criticizing me. 목사가 목회나 하지 무슨 정치 발언하고 말이야 사회운동 발언한다고 이렇게 저를 욕하고 A 있어요. pastor, you have to be engaged in your ministry, not the politics. 대한민국 목사들 정신 똑바로 차려. For pastors, you have to wake up. 미친놈들같이 생겨가지고 공부도 안 하고 말이야. You don't even study at all. 예! 특별히 30대 40대 목사들 정신 똑바로 차려.
especially pastors in your 30s and 40s, you have to wake up. 책 읽어, 책 읽어. You have to read books. 무릎 꿇고 기도해. You have to kneel down and pray. 그리고 니들이 태어나기 전부터 지금 90대신 조영기 목사님이나 이런 분들은 니들 태어나기 전부터 그들은 세계적인 교회 지도자야. And also pastors, senior pastors like David Yonggi Cho, they are leaders even before you were born. 니들 죽었다 깨나 설교해도 조영기 읽은 책의 3분의 1도 못 읽어 이 자식들아. And no matter how hard you try to read the books, you can't read a book as much as maybe a third of the book that Yonggi read. 니들은 죽었다 깨도 죽을 때까지 떠들어도 조영기 기도한 거에 3분의 1도 못해 이 자식들아. You can't pray even a third of the amount of prayer that Yonggi has ever prayed. 죽었다 깨고 니들이 기절 초풍하고 깨어나도 조영기가 한 사역에 100분의 1도 못해 이 자식들아. You 니들은 can't do 100th of the ministry that Yonggi achieved in his whole lifetime. 나쁜 놈들 같은 놈. 어디다 대라고 원로들 어른들을 욕하고 말이야. We're not afraid of criticizing the senior pastors in Korea. 니들이 목사야 이 자식들아. 니들이 에? 공산주의도 하나 모르고 말이야. 문재인을 지금도 찔찔 빨고 앉았고 정신 나간 놈들 같아. 제가요 수백 수천 군데 내가 다니지만 오늘같이 이게 세게 말한 건 처음입니다. 왜 여기 와서 이게 세게 말한 줄 알아요? 그 3, 40대 목사 중에 제일 숫자가 많은 놈이 부산이에요. 부산 이거 정신 나가죠 말이야. 정신 나가. 뭐? 전나무 보고 뭐 목회나 똑바로 하지. 야 내가 그럼 목회 못하냐? 니들이 나만큼 목회하냐? 나는 올해도 부활절 때 세례식 한 사람이 313명 세례식 했어요. 이놈들아. 10명도 세례도 못한 자식들이 떠들고 난리야. 자식들이. 뭐 나보고 뭐 목회나 똑바로 하지. 뭐? 내가 회개의 기회를 주는데 만약에 니들 회개 안 하면 내가 니들 다 깜빡이 좀 넣어버린다. 목사가 돼가지고 말이야 성도들에게 쓴물을 먹이고 독약을 먹이고 말이야. 그럼 돼요 안 돼요? 안 됩니다. 목사가 돼가지고 주사파를 받아들여? 안 됩니다. 목사가 돼가지고 주사파가 입맛에 짝짝 맞냐? 안 됩니다. 너는 구원도 못 받은 목사야. 주사파가 입맛에 맞으면. 맞습니다. 아유 맞다 그러잖아 여자 목사님이 지금. 어? 목사가 돼가지고 주사파가 그렇게 좋으냐? 그렇게 문재인이가 좋으냐? 그야말로 니들이야말로 목사 옷을 벗고 문재인하고 같이 청와대에 들어가서 빨갱이 운동해. 본색적으로 날 보고 떨지 말고. 저는 이 분야에 목숨을 걸고 공부를 했고 지금도 저는 좌파 애들이 고발해서 작년에 2달 감옥 갔다 왔는데 내가 2달 감옥 가서 생각을 해보니까요. 내 나이 나도 내일 모레 70인데 70년 동안 생각한 것보다가 깜빵에서 생각한 게 더 깊더라고 생각이. 여러분도 여기에 눈동자가 흐린 사람은 깜빵에 집어넣어야 돼. 깜빵을 한번 가봐야 정신을 차리고. 내가 깜빵 가서 생각한 게 이거예요. 자, 내가 중환자실에서 작년에 제가 세브란스에서 이게 목뼈를 잘라내는 수술을 7시간 수술을요. 3번에서 3번. 7시간 수술. 그러니까 뭐 죽었죠 완전. 이것도 신비한 말씀도 내 한마디 드리자면 나는 69년도에 예수를 믿었는데 중학교 3학년 때 저 서울의 행당동 우왕여고 뒤에 있는 신성교회라는 합동적 교회에 있습니다. 거기에 부흥회를 참석했다가 그 당시에 침례교 부흥사 전성기에 있었던 김충기 목사님이 부흥회를 하러 왔어요. 성령파입니다. 막 집회하는데 내 중학교 3학년 때 그때 깜빡 성령 체험을 통해 입신을 한 경험이 있습니다. 고린도 후서 12장이죠. 셋째 하늘. 근데 그 후에 제가 목사가 되어서 아무리 다시 한번 하늘나라를 보고 싶어도 아무리 기도해도 안 되더라고요. 오히려 내가 부흥회를 하면 성도들이 입신 들어가는 경우가 많이 일어나요. 특별히 뭐 금난교회라든지 뭐 큰 교회에서 집회할 때는 성령이 파도치며 역사하는 한두 명이 아니야. 막 수없는 사람들이 입신 들어가는데 나는 안 되더라고 나는. 그래서 어떨 때는 그래요. 주님
오늘 내가 설교하러 나가는데 내 설교할 때 성도들이 셋째 안을 고린도후서 12장 그런 일이 일어난다면 나도 그 옆에 가서 기도할 테니 나도 좀 불러주세요. 그래도 안 되더라고요. 그러다가 드디어 작년에 내가 세브란스에 수술을 받다가 이건 입신이 아니야. 죽었어. 의사 선생님이 완전히 집사람한테 컴퓨터 막 그거 빽빽 올라가는 걸 달아놓고 요게 50 이하로 내려가면 포기하세요. 오늘 밤에 하늘나라로 보내야 됩니다. 목사님을. 요게 90까지 올라가면 살 수 있습니다. 하고 퇴근했습니다. 집사람도 울고 뭐 우리 딸도 울고 그러다가 새벽 2시쯤 됐는데 내가 정신을 깜빡 잃었는데 그때 내가 하늘나라를 보게 된 거예요. 아멘. 기상천외한 시간 관계상 그 내용은 지금 말할 수 없고 다음에 내가 부산 오면 가르쳐 드릴게요. 아멘. 기상천외한 걸 고린도후서 12장 셋째 하늘 이루 말할 수 없는 혁명을 보았다. 그 내용 중에 하나가 뭐냐면 마지막 때에 한국의 상인이었습니다. 한국의 상인. 할렐루야. 아멘. 한국이 어떻게 그리스도의 재림 앞에서 기여할 것인가 내가 똑똑히 보게 된 것입니다. 그래서 그때 내가 감옥을 갈 때 중환자실에서 병원복을 입고 재판받으러 나갔는데 요즘 재판은요 1심은요 거의 발령이 됩니다. 1심 부장 판사들은 그냥 교회 사람 걸리면 무조건 구속돼서 그래가지고 나를 변호한 변호사님이 그래요. 별거 아니니까 가서 그냥 대답만 3번만 하고 오면 된대. 네. 나 시킨 대로 네. 그랬더니 법정 구속. 그래가지고 병원 뭐 중환자 상태에서 구속이 돼서 들어갔으니 내가 살아나온다는 보장이 없는 거예요. 하루에 마약 주사를 4번을 안 맞으면 내가 살아 있을 수가 없어요. 강제로 뼈를 잘라내기 때문에 마약 주사는 마지막에 극약 처방이거든요. 마약 주사를 4방씩 놨는데 이래가지고 이제 내 고통을 면해가는데 깜빡이 들어가니까 마약 주사가 어디 있나? 그냥 죽는 거야 이제. 그래서 이제 난 인생 끝났구나. 여기서 하늘나라를 가는구나. 하니까 다른 거는 후회가 하나도 없어요. 왜냐하면 여기 청교도 목사님도 몇 사람 있지만 나같이 열심히 사는 사람도 없습니다. 아멘. 네, 좀 아멘 한 사람만 청교도예요. 나머지는 내가 어떻게 살았는지 목사님들이 잘 몰라요. 정말 나는요 목숨 걸고 살았어요. 목숨 걸고 나는 4대 분야의 기록을 세운 사람이에요. 목회하는 거. 그 다음에 목회자 집회는 68,000명 2000년 기독사의 기네스북의 기록입니다. 딱 3박 4일 동안 내 앞에 무릎을 딱 꿇고 내 성경 강의를 들은 사람은 68,000명입니다. 아멘. 그래서 이러한 배경이 있어서 내가 이 운동을 할 수 있는 거겠어요. 아멘. 부산만 나를 무섭게 보는데 맞죠? 무섭게 안 봅니다. 무섭게 봐요. 부산에 오면 꼭 나를 째려보고 난리야. 일하게 합니다. 그리고 특별히 3, 40대 젊은 목사들이 나를 위해서 욕을 하고 정강원 또라이 미친 새끼 그러는데 야 너를 놓고 나하고 둘이 한번 우리 전국에 있는 목회자들하고 한번 투표 한번 해볼래? 너를 지지하는 놈과 나를 지지하는 놈. 내가 9대1로 이긴다 이 자식아. 9대1로. 너희 봐라. 젊은 놈들 까불지 마. 아멘. 니들도 신학교 가기 전에 나는 이미 부흥강사 전성기야 이 자식들. 아멘. 알았냐 이놈들아? 아멘. 어디다가 입 달렸다고 지 맘대로 떠들고 난리. 이렇게 말함까지도 너희들을 사랑해서 하는 말이니까. 아멘. 30, 40대 목사들 오늘부터 3일 금식 들어가. 알았나? 그리고 빨리 애국운동하러 나와. 아멘. 문재인 끌어내자. 아멘. 맞죠? 아멘. 그런데 이제 뭐 다른 건 내가 걱정이 실지 않아가지고 그래서 다른 건 걱정이 안 됐어요. 뭐 이제 애들도 다 컸고 그다음 뭐 우리 마누라 서미영 여기 피아노 잘 치는 우리 사람 저기 있잖아요.
얼마나 이쁘게 생겼어. 아멘. 저 사람은 뭐 내가 죽으면 또 다른 원로 목사님 만나서 잘 살 것이라고. 그래서 다른 거는 아무 걱정이 없는데 한 가지가 딱 걸리는 거예요. 뭐냐? 나는 왜 인간으로 태어나서 사도급의 삶을 살아보지 못했을까? 사도급의 삶. 특별히 고린도후서 사도 바울의 자서전. 배고픔과 추위와 더위와 강의 위협과 동족의 억과 40의 감한 하나의 가문만을 내가 이러도 많고 왜 나는 사도 바울의 그 고난의 경지를 하면 살아볼 수 없었는가? 여기 대해서 약 있다고 그러는 거야. 다시는 사람으로 돌아올 기회가 없으니까 죽는 거니까. 이야, 정말 나는 왜 인간으로 태어나서 사도들이 살았던 그 삶을 왜 못 살아봤을까? 이래가지고 내가 하나님께 서원 기도를 하게 됐어요. 하나님, 한 번만 나를 더 살려주시면 내가 사도급의 삶을 한번 보고 하늘나라 갈 수 있게 해달라고 기도를 하다가 감옥에서 잠이 들었어요. 근데 꿈속에 보니까 내 목을 감고 있는 뱀이 있었어요. 내 목을. 결국은 그것도 마귀 역사더라고. 이 수술하는 내 목을 감고 있는, 칭칭 감고 있는 뱀이 딱 소리를 지르면 타닥 하는 소리 지르면서 튀어나가는 거예요. 내 목을 감고 있는 뱀. 깨어나 보니까 꿈이야. 아, 내가 살 수 있겠구나. 아멘. 하나님이 살려주는가. 아멘. 그리고 난 뒤에 다시 또 기도하고 2차 잠이 들었는데 꿈속에 조영기 목사님이 신방으로 왔어요. 감옥으로. 나한테 하는 말이 자네 왜 여기 있나? 나와 함께 나가세요. 이러는 거예요. 아멘. 그래서 나는 그 다음날 조영기 목사님이 신방 올 줄 알았어요. 근데 안 오더라고. 그리고 며칠 후에 2심 고등법원의 재판을 받는데 2심 판사가 화가 난 거예요. 1심 판사의 판결문을 보더니 화를 내는 이걸 재판으로 하고 앉았어 막 하면서 이것도 무혐의, 이것도 무효, 이것도 무혐의, 이거 무혐의 정강훈 선방! 하고 나가는 거예요. 그래서 이제 나온 뒤에 나는 역시 몸이 안 좋으니까 집사람하고 이제 강원도 산골짜기에 집을 한 대 빌려서 1년 동안 요양을 하려고 이제 준비하고 있었는데 아니 한기총의 대표회장 되시는 그 전직 대표회장 되시는 길자연 각교단의 최고의 어른이에요. 길자연, 이영규, 지덕, 성결교회 이영규, 침례교회 지덕 목사님, 또 통합측의 이광선 목사님. 이분들이 이제 한국교회 최고의 그 원로 아닙니까? 각교단의 왕초지요. 나보고 나오라고 그래. 나갔더니 하신 말씀이 나를 보고 한기총 대표회장을 좀 한번 하라고 그래. 나를 보고. 그래서 내가 저는 못합니다. 몸도 안 좋고 이랬더니 어르신들이 막 혼내켜요. 너 정강훈 너 혼자 아무리 바깥에서 예고운동 해봤자 필요 없어. 안 돼. 한기총 대표회장의 옷을 입고 한번 해봐. 아멘. 그러면 문재인이가 굴복해. 아멘. 날 보고 막 들어가라고 떠밀어요. 나는 몸도 안 좋아서 절반 대답했습니다. 무슨 말인지 알아들었습니다. 하고 이제 왔는데 여의도 이영훈 목사가 드디어 전화가 왔어요. 순복의 조영기 목사님 후임자로 이영훈 목사가 저를 만나서 나갔더니 한기총 대표회장 좀 하라고 그랬어. 아이 난 못해 그런 거 몸도 안 좋고 또 난 이렇게 생각한다. 내가 한기총 대표회장 한다고 해서 천지가 개국되냐? 한국교회가 사냐? 대한민국이 사냐? 나는 이렇게 생각한다. 뭐냐? 결국은 해답은 뭐냐? 어르신이 여의도 어르신 조영기 목사님과 김중곤 목사님 20년 전에 장경동 목사와 나를 불러서 절대로 해결 안 된다. 절대로 동성애 이슬람 차별은지 못 이긴다. 뭐 여기 뭐 세미나하고 운동하고 뭐 데모하고 해봤자 시청에 데모하면 절대 못 이긴다. 이것은 비대칭 전력으로 정당으로 맞짱 떠야 되니까 기독 자유당을 만들어서 여의도에 국회의원 2명을 찔러내야 된다. 이거 외에는 해답이 없다고 어르신들이 그러는 거예요. 그래서 나는 그 후로 17년 동안 정말로 목숨 걸고 어르신들의 말을 순종해서 왔는데 그 여기도 이영훈 목사한테 그랬습니다. 안 돼. 내가 한기총 대표를 한다고 뭐 세상이 바뀌어. 절대로 안 돼. 그러니까 나는 나한테 맡겨진 기독 자유다. 이거 내가 완성했어. 또 김동훈 목사님 돌아가시기 전에 나하고 또 새끼손가락 걸자고. 내가 성시아 운동본부도 만들었고 CCC도 만들었고 나사렛 경제에 기업인 조찬기도에
하여튼요, 아웃사이드 처치 운동의 모든 기구는요, 둘도 아닌 한기총까지 김중곤이가 만든 게 김중곤 대한민국은 이해하십니까? 아멘. 근데 그분이 하는 말이, 내가 이 한기총 만든 것도 그 얘기 비하인드 스토리 들으면 기가 막혀요. 예? 한기총 이것도 내가 한마디 해드릴게요. 왜 김정곤이가 한기총을 만드느냐? 길게 하려면 3시간 얘기해야 되는데 한마디로 딱 줄이면, 해방 후에 우리나라를 기독교를 대표하는 그 완전히 좌파 목사들이 NCC라고 하는, 그게 문익환, 다시 문동환, 강원영, 김재준, 완전히 좌파 목사들이 대한민국의 교회를 대표하는 최고의 집을 지은 게 NCC예요. 그런데 이들이 1988년도에 이와 같은 성명서를 발표했어요. 주한미군을 철수하라. 잘 들어보세요. 이게 한국교회를 대표하는 NCC가 발표한 성명서예요. 주한미군 철수하라. 두 번째로, 한국교회는 북한에 대하여 반공교육을 절대 하면 안 된다. 이게 88년도에 발표한 NCC의 성명서입니다. 그리고 WCC를 비판을 합니다. 이러니까 김중곤이가 화가 나가지고요, 한경림 목사님을 찾아가서 북한의 반공주의 김일성을 피하여 남한 한경림 목사님, 이 나라 망했습니다. 한국교회 망했습니다. NCC가 저런 발광된다 하니까 한경림 목사님이 대한민국과 한국교회를 공산주의로부터 지켜내기 위하여 만든 단체가 뭐냐? 이게 한기총입니다. 한기총. 그래서 한기총 정관이 그렇게 돼 있어요. 한기총 정관의 전문이 그렇게 돼 있어요. 그럼 내가 이제 25대 대표회장인데, 그래서 이영호 목사가 날 보고 여기 들어가라고 해서 내려겠습니다. 안 돼, 난 안 가. 돈도 많이 들고 힘도 들고. 그랬더니 이영호 목사가 하는 말이, 그럼 하나씩 바꿔서 하자. 그 네가 원하는, 네가 그렇게 주장하는 기독자유당, 그걸 위해서 여의도 순복음교회에서 100만 명의 서명을 받아줄 테니, 아멘. 그러면 너 한기총 대표장 할래? 좋아, 그럼 내가 할게. 그래서 내가 대표장으로 들어온 거예요. 그래서 여기도 이영호 목사님에 대해서 오해하지 마세요. 그 사람은요, 나보다 더 극우입니다. 근데 교회 문제 때문에 문재인한테 불복하는 척하고 이제 하니까는 실제로는 그렇습니다. 그래서 지금 순복음교회 목사님이 지금 여기도 이영호 목사님이 서명을 해서 나한테 우리 교회에다 갖다 놓은 게 42만 장입니다. 빨리 100만 장 다 채워서 가져온다고 이렇게 말하고, 또 이번 주에 김상원 목사님도 지금 본격적으로 교회에서 서명 운동을 한다고 우리 본부에 연락이 왔고, 또 서울에 있는 초대형 교회, 그 예원 교회라고 있습니다. 거기서도 주일날 다 설명을 한다 이렇게 나왔고 해서, 이제 드디어 한국 교회가 정신을 차렸고 전 교회적으로 서명하는 운동이 일어났습니다. 부산이여 일어나라. 아멘. 언제까지 잠자고 계시냐? 만약에 부산이 여기서 잠잠아 있으면요, 나중에 문재인 내가 10월 3일 끌어내고 난 뒤에 부산 목사님들은 내 깜빵 다 집어넣거든요. 깜빵 안 들어가도록 하겠습니다. 그렇지. 아니 왜 사냐고, 인생이 왜 사냐고요. 왜, 뭐 때문에 사냐 말이야. 이번에 10월 3일 날 문재인을 4.19식으로 끌어내면 반드시 하나님이 예수 한국 축복을 줄 것입니다. 복음 통일 이루어 줄 것입니다. 뒤에 내가 할 말이 많이 있지만 여러분 배고프시니까 내가 여기서 이제 줄이려고 하는데, 왜 1000만 명 서명이 중요한가에 대해서만 1분 동안 말하겠습니다. 아니, 정강훈 네 혼자 가서 청와대 가서 끌고 나오면 되지. 왜 우리한테 자꾸 1000만 서명을 대시켜? 이유가 있어요. 1000만 서명이 이루어져야 내가 10월 3일 날 청와대 진입해서 4.19식이다. 4.19식. 무슨 식이라고요? 4.19. 4.19를 집행했던 대학생들을 처벌 못했습니다. 오히려 상줬습니다. 4.19를 진행했던 그 학생들을요, 깜빵에 못 넣었습니다. 왜? 헌법 위에의 권위를 가지고 있으니까.
그러니까 내가 여러분들에게 왜 1000만 성령을 간곡히 부탁드리냐면 여러분이 1000만 성령을 해 주셔야 내가 그날 10월 3일을 하는 모든 행동이 헌법 위에의 권위를 갖게 되는 거예요. 내가 청와대에 딱 들어갈 때 경호원이 나를 못 맡게 돼 있어요. 문 열어. 그럼 열어야 됩니다. 왜? 헌법 위에의 권위를 내가 가졌기 때문에. 이해되십니까? 문재인 방 어디 있어? 그럼 날 데려가야 돼요. 문을 열고 역사성을 부여하기 위해서 내가 사도 세자를 담은 뒤지 있죠. 뒤지를 3개 만들어놨어요. 문재인 갖고 나왔어요. 그래서 뒤지를 가져가서 문재인을 거기다 담아가지고 데리고 나와서 서울구치소로 데려가서 가면 서울구치소장도 나를 못 막아요. 왜? 나는 헌법 위에 권위를 가져갔어. 이것을 가르쳐 혁명이라고 합니다. 혁명. 이해되십니까? 그래서 1000만 서명이 필요합니다. 1000만 서명 없이 나 혼자 들어가봐요. 바로 총격당해서 난 죽지요. 근데 내가 죽는 게 무서워서 그런 게 아니에요. 나도 죽는 거 숭배하면 좋지요. 그러나 뜻은 이루고 죽어야 될 거 아닙니까? 맞습니다. 맞죠? 아멘. 그래서 1000만 서명이 필요한 것입니다. 아멘. 그 서울구치소 딱 들어가면 가서 박근혜 대통령 방 어디 있어? 열립니다. 열어. 그래서 내 손으로 박근혜 대통령을 모시고 나오고 그 자리에다가 문재인을 팍 쳐박아 넣을 생각입니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 그리고 완전히 1000만 서명의 이름으로 10월 3일 날 1000만 명이 함께하는 국민회의를 내가 주장했어요. 그래서 바로 방명이 딱 치료합니다. 주사파에 대해서 찬양, 고무, 동조하는 사람은 재판 없이 바로 감옥에 넣습니다. 이건 혁명이에요, 혁명. 동의하십니까? 아니, 대한민국에 태어나가지고 1948년 대한민국을 난 인정할 수 없다. 이게 문재인이 미친놈이 이 소리 한 거거든요. 저런 놈은 대통령 될 자격이 있어 없어요? 없습니다. 저걸 바로 깜빡 집어넣어야 되는 거예요, 저거는. 맞습니다. 맞죠? 아멘. 이미 법적인 조건을 갖추려고 기독자유당 대표인 고영일 변호사님이 화요일 날 서울중앙지검 윤석열 검찰총장한테 수사를 제출했습니다. 뭐냐면 여적죄로. 대통령은 다른 죄는 수사를 못해요. 그런데 국가에 대한 여적죄는 대통령도 체포하여 감옥에 넣을 수 있습니다. 이걸 법적으로 지금 고영일 변호사님이 제출을 했습니다. 그래서 10월 3일 날 이제 집행만 하면 되는데 꼭 부산에 있는 우리 부산 시민 여러분 그리고 특별히 기독교 목사님 여러분 저한테 자꾸 말싸움 걸지 마세요. 내가 1대1로 여러분 만나서 대답하면 밤새도록 내가 풀어서 말할 수 있지만 내가 그런 시간이 없으니까 이 분야만큼은 정가운 목사의 전문 과목이니까 제가 하자는 대로 합시다. 존 칼빈이 제네바 시장을 했잖아요. 왜 자꾸 떠들어요. 여러분이 좋아하는 아브라함 카이퍼가 화란의 총리를 했잖아요. 왜 떠들어요. 뭐 교회는 무슨 사회운동하면 안 된다. 그게 어디서 나온 말이야 도대체. 그리고 여러분 책 읽기 좋아하니까 3, 4기 때 목사들 요즘 미국의 트리니티 대학의 극보수인 신학자 웨인 그레덴이라고 하는 사람이 이 교수가 쓴 책, 극보수, 대표적인 보수주의, 여러분이 제일 좋아하는 바로 웨인 그레덴. 그 사람이 쓴 책, 820페이지 책만 두 책이 있어요. 이 책을 지금 번역을 거의 다 끝났습니다. 그 번역 다 거의 다 되면, 다 끝나? 네. 읽어보세요. 책 읽지 않고 그 책을 이해하려면 인천에 있는 사랑천내교회 정동수 목사님의 사이트에 들어가면 그 책에 대한 내용을 7주간을 주일날 설교를 했어요. 그 책만 가지고. 웨인 그레덴. 여러분들은 보수라고 할 것 없어. 그 사람은 보수의 왕이야. 그 사람이 쓴 책이 어떻게 되느냐 잘 읽어보시고 심지어 이런 말을 해요. 기독교인이 잘못된 정부에 대해서 침묵하는 것은 범죄행위다. 아멘. 범죄행위라는 거예요. 범죄행위. 아멘. 이해되십니까? 아멘. 그리고 내가 이미 뽑은 대통령일지라도 내가 투표를 할 때 같이 하지 않고 딴짓을 하면 그 대통령을 끌어내는 것은 성경적이다.
하나님의 뜻이다. 책 잘 읽어보시고 여러분 우리 반드시 함께하여 예수 한국 복음통을 이루어 봅시다. 동의하십니까? 부산에서도 적극적으로 여러분이 설명을 해주셔서 아멘. 또 여기에 설명에 목숨 걸고 하시는 여기 동기들이 많이 와 계시는데 너무 감사를 드리고 내가 그 모든 대가와 인사는 10월 3일 후에 내가 다 갚아드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.